Greetings to all in the magnificent name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today is sixth Sunday after Pentecost, and the main theme for today's worship is the spiritual peril of denying the truth of God. Let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Let us pray. Father, we want to live in the shadow of your wing. When life is hard and we do not know what to do, help us to remember that you are with us and that we are never alone. We cannot live without you, Lord. We cannot face tomorrow without the promise of your presence. Today, we choose to walk and live under the protection of you, the Lord God Almighty, the Most High. In Jesus' name we pray, Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Let us say together, Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. Glory to God in the highest, and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our praise, for you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High Jesus Christ, with the Holy Spirit, in glory of God the Father. Amen. Let us pray. Lord of all power and might, the author and giver of all good things, implant in our heart the love of your name, increase us in true devotion, nourish us in all goodness, and of your great mercy, help us in the name through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns within the Holy Spirit, one Lord, now and forever. Amen. This time, we'll hear the first scripture reading from the Old Testament, Jeremiah 18, chapter 18 to 22. पहले शास्त्र पाठ इर्मया 18 अध्याय 18 ते 22. This morning, Bible reading is taken from Jeremiah chapter 18, verse 18 to 22. Jeremiah chapter 18, verse 18 to 22. Then they said, "Come and let us devise plan against Jeremiah, for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let attack him with the tongue, and let us not give heed to any of his word. Give heed to me, O Lord, and listen to the voice of those who contend with me. Shall evil be repaid for good? For they have dug a pit for my life. Remember that I stood before you to speak good of them, to turn away your wrath from them. Therefore deliver upon their children to the famine and pour out their blood by the force of the sword. Let their wives become widows and be bereaved of their children. Let their men be put to death, their young men be slain by the sword in the battle. Let a cry be heard from their house when you bring a troop
suddenly upon them, for they have dug a pit to take me, and hidden snares for my feet. This is the word of the Lord. Lord. The psalm reading for today, Psalm 35, verses 11 to 18. आज स्तोत्र पाठ 35वा अध्याय 11 ते 18 वचन आपण ऐकूया. Malicious witness rise up. They ask me about the things I do not know. They repay me evil for good. My soul is forlorn. But as for me, when they are sick, I wore sackcloth. I afflicted myself with fasting. I prayed with head bowed on my bosom, as though I grieved for a friend or a brother. I went about it as one who laments for a mother, bowed down and in mourning. But at my stumbling they gathered in glee. They gathered together against me. Ruffians, whom I did not know, tore me without ceasing. They impiously mocked more and more, gnashing at me with their teeth. How long, O Lord, will you look on? Rescue me from their ravages, my life from the lion. Then I will thank you in the great congregation, in the mighty throng, I will praise you. As it was in the beginning, and is now, and shall be, now, world without end. Amen. We'll hear the scripture reading from the epistle, Hebrew 10 chapter 26 to 36. इब्रिकरास पत्र 10 अध्याय 26 ते 36 वचन आपण ऐकूया. Today's second scripture reading is taken from the book of Hebrews, chapter 10, beginning from verses 26 till 30. Hebrews chapter 10, from verses 26 till 30. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Anyone who has rejected Moses' law dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Of how much worse punishment do you suppose will be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which he was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay, says the Lord," and again, the Lord will judge his people. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The gospel reading for today, Gospel according to St. Mark, 3rd chapter, 19 to 30th verse. आजचं सुवर्तमान मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय आणि 19 वचनापासून ते 30 वचनापर्यंत आपण ऐकूया. Glory to you, Christ Jesus. And they went into a house. Then the multitude came together again, so that they could not so much as to eat bread. But when his own people heard about this, they went out to lay hold of him, for they said, "He is out of his mind." And the scribes who came down from Jerusalem said, "He has Beelzebub, and by the ruler of the demons he cast out demons." So he called them to himself and said to them in parable,
How can Satan cast out Satan? If a kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, the house cannot stand. And if the Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand but has an end. No man can enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he plunders his house. Assuredly, I say to you, all sin will be forgiven the sons of man and whatever blasphemies they may utter. But he who blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is subject to eternal condemnation, because they said he has an unclean spirit. This is the gospel of Christ. Praise to you, Lord Jesus. Let us all together say the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. And he shall come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Well, my dear brothers and sisters in Christ, today we have heard 3 scripture reading plus the psalm. प्रभू परमेश्वर येशूच्या नावामध्ये सर्वांना सलाम. आपण 3 शास्त्रपाठ ऐकलेला आहोत आणि स्तोत्र देखील आपण ऐकलेला आहोत. We have heard Jeremiah 18 chapter 18 to 22, Hebrews 10 chapter 26 to 36, and the gospel for today, that is Mark 3rd chapter 19 to 30, and Psalm 35 verses 11 to 18. आपण शास्त्रपाठ जुना करारातलं यिर्मया 18वा अध्याय 18 ते 22, इब्रिकरस पत्र 10वा अध्याय 26 ते 36 आणि मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय आणि 19 वचनापासून ते 30 वचनापर्यंत आपण ऐकलेलं आहोत. आणि तसंच स्तोत्र 35 आणि 11 ते 18 वचन. आणि आजचा जे मुद्दा आहे फार महत्त्वाचा आहे. आणि आपल्याला काय सांगत आहे, देवाचं सत्य नाकारणे म्हणजे आत्म्याची संकटमध्ये येणे. And the main theme for today's worship is the spiritual peril of denying the truth of God. Let us pray. Gracious Heavenly Father, we thank and glorify Thee for this beautiful moment. Wherever we are, but the Word of God is reaching to us. There is no hindrance to the Word. We bring honor and glory unto the mighty name and grace. Lead us, Lord Father, in this wonderful gospel and the texts what we have heard today, and so that we may not deny the truth of God. Otherwise, we'll have to face the peril, spiritual peril. May the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in Thy sight, O Lord, our rock, our strength, and our Redeemer. Amen. Well, my dear brothers and sisters in Christ,
Today we are going to hear about the authority of our Lord and Savior Jesus Christ and also the power of God. आज फार महत्त्वाचं आहे जे आपण ऐकणार आहोत ते म्हणजे आपलं प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अधिकार आणि देवाचं शक्ती आणि सामर्थ्याबद्दल आपण ऐकणार आहोत प्रियजन. Well, my dear brothers and sisters in Christ, if we look into the Mark 3rd chapter 7 to 19, that is last Sunday scripture gospel reading, what it says, गेल्या रविवारचे जे शास्त्रपाठ आपण ऐकलेला आहोत, मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय आणि 7 ते 19 जे आपण वचन ऐकलेलं आहोत आणि त्या वचनामध्ये आपल्याला स्पष्ट रीतीने दाखवून देत आहे. अँड इन दॅट स्क्रिप्चर रिडिंग इट टेल्स अस व्हेरी क्लिअरली दॅट जीसस was getting busier and busier since he has begun his ministry. आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्त तो अधिक आणि अधिक व्यस्त त्याचं सेवक कार्यामध्ये होत आहे हे आपल्याला दिसून येत आहे प्रियजन. He has been teaching, he has been performing the miracles in public, and we see that he is always surrounded by the large crowd. And not only that, he had confrontation with many of the local religious leaders who are called as the Pharisees and the scribes. आणि आपण पाहतो प्रभू येशू ख्रिस्ताचं सेवे कार्य अधिक आणि अधिक भरभराटामध्ये चालू असताना आणि तो देवाचं आणि तो अधिक व्यस्त होत चालत असताना सेवा कार्यामध्ये तो अनेक गोष्टी करत होता. त्यांनी शिकवण लोकांना देत होता, देवाच्या वचनामधून लोकांना सांगत होता, अनेक चमत्कार त्यांनी घडवून आणलेला आहे आणि नियमितपणे लोकांचं मोठं समूह आणि गर्दी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या भोवती नेहमीच असायचं. आणि तेवढंच नाही, आणि आपण पाहत आहोत की जे पुढारी होते, धार्मिक पुढारी होते, फरसी आणि शास्त्री लोक, आपण पाहतो प्रभूंनी त्यांच्याबरोबर टकराव देखील घेतलेला आहे प्रियजना. अँड बिकॉज ऑफ द क्राऊड वी सी दॅट जीसस रिट्रीटेड into the boat which was kept at the shore. आणि गर्दी असल्यामुळं आपण पाहत आहोत की वचन असं म्हणतं की मी प्रभू आणि त्याचे शिष्य चेंगरू नये म्हणून प्रभूंनी काय केलेलं आहे, होडीमध्ये गेलेलं आहे, सो दॅट जीसस शुड नॉट बी क्रस्ड, द डिसायपल शुड नॉट बी क्रस्ड, सो दे एंटर इन टू द बोट अँड दे वेंट इन टू द माउंटन साईड. आणि ते डोंगराच्या पलीकडे गेलेलं आहेत प्रियजनानं. अँड जीसस वेन ही वेंट ही ऑल्सो टूक विथ दॅम द 12 apostles with him. आणि ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त डोंगराच्या किनारे गेलेला आहे आणि डोंगराच्या तिकडे गेलेला आहे, त्यांनी त्याच्या 12 प्रेषित लोकांना पण घेऊन गेलेला आहे. हे दाखला मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय 7 ते 19 वचनापर्यंत सांगितलं. अँड दिस इज द इन्सिडन्स विच मार्क 3rd chapter and 7 to 19 words it tells us. Now today's gospel what we have heard, आज सुवर्तमान आपण जे ऐकलेलं आहोत, मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय आणि 19 वचनापासून ते 30 वचनापर्यंत. And today what we have heard is gospel according to Mark 3rd chapter 19 to 30th verse. And what happened? And it tells us that Jesus and his disciple or the apostles who had a strategic withdrawal, they have come down, they have entered into the house and they were immediately surrounded by crowd. आणि आपण पाहत आहोत ह्या आजच्या सुवर्तमानामध्ये प्रभू येशू आणि त्याचे प्रेषित लोक, त्याचे शिष्य, ते खाली उतरून आलेले आहेत आणि आलं की लगेच एका घरामध्ये गेलेलं आहे. आणि घरामध्ये गेला असताना लगेच मोठं समूह गोळा झालेला आहे आणि गर्दी देखील झालेला आहे. आणि तिथं अनेक लोक होते. देर वर मेनी पीपल अँड दे हॅड सो मेनी नीड्स. अनेक लोक
त्यांचं गरजा देखील अनेक होता. अँड दॅट जीजस अँड हिज फॉलोवर्स did not even have the time to take break. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आणि त्याचे प्रेषित त्याचे शिष्य लोकांना थोडंफार विश्रांती घेण्याचे देखील तिथं वेळ नव्हतं. नॉट ओन्ली दॅट, दे डिड नॉट इवन हॅव टाईम टू इट. त्यांना खाण्याचं देखील वेळ नव्हतं प्रियजनानं. अँड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी सी 2 important इव्हेंट्स. आणि ह्या शास्त्रामध्ये आपण पाहत आहोत की 2 महत्त्वाचे संदर्भ आपल्याला दिलेले आहेत. आणि ते हे 2 संदर्भ कुठले आहेत? पहिलं आपण पाहत आहोत की मोठं समूह आहे, गर्दी झालेला आहे आणि वेगवेगळे प्रकारचे लोक आलेले आहे आणि त्या लोकांचं पण वेगवेगळे प्रकारचे गरजू देखील आहेत. अँड वी सी दॅट मेनी पीपल, डिफरंट टाईप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरंट रिजन दे हॅव कम अँड दे ऑल्सो हॅव डिफरंट नीड. सम they were to be part of the event. काही लोक फक्त तिथं आलेले आहेत पाण्यासाठी. दुसरे लोक प्रभूला स्पर्श करण्यात आलेले आहेत ताकी त्या स्पर्श केल्याने त्यांना बरं होईल. सम पीपल हॅड कम सो दॅट दे कुड टच जीजस अँड हॅव द वंडरफुल हिलिंग. सेकंडली, सम पीपल केम टू लिसन टू जीजस. दुसऱ्या महत्त्वाची गोष्ट आहे, काही लोक प्रभू येशू ख्रिस्त जे बोलत आहे, सांगत आहे हे ऐकण्यासाठी आलेले आहे. अँड अदर्स केम टू स्पीक टू हिम. आणि काही लोक प्रभूशी बोलण्यासाठी तिथं आलेलं आहेत प्रियजन. बट ऑल द पीपल इन दिस ह्यूज क्राऊड, देर आर 2 ग्रुप्स. आणि ह्या मोठ्या समाजामध्ये आपण पाहत आहोत की 2 प्रकारचे गट तिथं आलेले आहेत आणि एक विशेष रीतीचे संबंध प्रभूचे आहे. अँड यू नो द 2 types of group which the Mark points out is that they have a special relationship with Jesus and will tell us about who is he. आणि आपल्याला आता कळून येईल की कशाबद्दल आणि प्रभू कोण होता ह्याबद्दल संदर्भात आपण पाहणार आहोत. हे 2 गट कुठले? विच आर द 2 ग्रुप्स? फर्स्टली, द फर्स्ट ग्रुप विच वॉज देअर हिज ओन फॅमिली मेंबर. पहिलं गट जे होतं त्याचं स्वतःचं घराचं कुटुंब आणि सदस्य आलेले होते प्रियजनांना. अँड देर आर द पीपल हुम यू थिंक वुड नो जीजस द बेस्ट अँड माइट हॅव कम टू सपोर्ट हिम. आणि घरचे लोक घरच्या सदस्यांनाच एक चांगल्या रीतीने जाणत असतील आणि त्यासाठी कदाचित त्याला सपोर्ट करण्यासाठी तिथं आलेले आहेत प्रियजन. पण एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय आणि 21 वचन काय म्हणत आहे? But very important things. What Mark 3rd chapter and 21st verse is saying, and it says, when his family members heard about this, they went to take charge of him, for they said, he is out of his mind. आणि ज्यावेळेला त्याचं घरचं लोक सदस्य तिथं त्याला भेटायला आलेलं आहेत, 21व्या वचनामध्ये म्हणत आहे, मार्काचं सुवर्तमान 3रा अध्याय आणि 21 वचनामध्ये त्याचं घरचे लोक कुटुंबातले लोक तिथं आलेलं आहेत, त्याला घेऊन जाण्यासाठी आलेले. कारण ते म्हणत आहे, स्वतः म्हणत आहे, घरचे लोक म्हणत आहे तो वेडा झालेला आहे, तो मानसिक संतुलन गमवून बसलेला आहे. अँड इट टेल्स अस व्हेरी क्लिअरली दॅट द फॅमिली मेंबर देमसेल्फ दे आर सेइंग दॅट ही इज आउट ऑफ माइंड, ही इज मॅड. That is what they were saying, because you know the authority, the Pharisees and the scribes were making certain allegations, आणि फरसी आणि शास्त्री काहीतरी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या विरुद्ध अपवाद करत होते आणि त्याच्यामधून बचवण्यासाठी ते हे म्हणत होते की ते संतुलन, मानसिक संतुलन गमवून बसलेलं आहे. He has lost, he is out of mind, he is out of control. That is, even those who were closest to Jesus, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जवळचे नातेवाईक. And who are these? His own mother Mary, his brother, sisters didn't really understand what he was doing and were ready to wrap him in the straight jacket and put him into the rubber room. आणि आपण पाहत आहोत की तिथं मरिया सुद्धा येशूची आई आलेले आहे, त्याचा भाऊ आलेला आहे आणि त्याचं बहिणी आलेलं आहे आणि ते म्हणत आहे आम्ही ह्याला घेऊन जाऊ
कारण तो संतुलन, मानसिक संतुलन गमवून बसलेलं आहे, वेडं झालेलं आहे, आम्ही घेऊन जाऊ. अँड दे वर सेइंग दॅट ही हॅज बिकम रिलिजियस फॅनॅटिक. आणि ते म्हणत होते की ते धार्मिक कट्टर बनल्यामुळं त्याचं मानसिक संतुलन गमवून बसलेलं आहे. प्रियजन, दिस वॉज दी अँड दॅट इज वॉट वी सी. And probably brothers were apologizing to the crowd and to the leaders. आणि कदाचित त्याचं भाऊ आणि बहिणी काय करते, दिलगिरी व्यक्त लोकांच्या समोर करत होते आणि अधिकाराच्या समोर देखील करत होते. अँड कदाचित की तो मानसिक तणावामध्ये आहे. अँड दे वर सेइंग दॅट probably he is under stress, he is not eating well, and so we are very sorry, आणि आम्हाला क्षमा करा, आम्ही त्याला घेऊन आम्ही जाणार आहोत. Well, my dear brothers and sisters in Christ, it was the time for the family to come and stop him. आणि म्हणून कुटुंब तिथं आलेलं आहे, हे सर्व गोष्टीमधून त्याला बाहेर काढून घेण्यासाठी आणि घेऊन जाण्यासाठी आलेलं आहे. द सेकंड ग्रुप, दुसरं गट जे आहे, कोण आहेत? ते धार्मिक पुढारी आहेत. They were the teachers of the law who came down from Jerusalem. This is who I want to focus on it more clearly. आणि ह्याच्यावरती मला जास्त रीतीने तुमचं लक्ष केंद्रित लावायचा मी प्रयत्न करत आहे. प्रियजन, इफ यू रिकॉल द फॅरिसीज, हू आर द फॅरिसीज? आणि आपण जर पाहिलं, हे फॅरिसी कोण होते? दे वर द रिलिजियस इलाइट. ते कोण होते? ते धार्मिक उच्च भ्रू असं होते. प्रियजनानो, अँड दे वर नॉट हायलाइटिंग द स्क्रिप्चर, बट दे वर स्ट्रिक्ट इन मेंटेनिंग दी ट्रेडिशन इन द लॉज. ते शास्त्र आणि वचनाच्या अधिक भर देण्याच्या ऐवजी ते काय करतं, रीत आणि रिवाजावरती भर देत होते. आणि आपण पाहतो आहोत की ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त लोकांशी बोलत होते आणि वचन सांगत होते, लोकांचं गर्दी प्रभूच्या भोवती होत आहे. अँड वेन जीसस इज स्पीकिंग अँड टॉकिंग अँड टेलिंग देम द वर्ड ऑफ गॉड, द लार्ज क्राउड इज टू बी देअर. अँड द पीपल वर रेकग्नायझिंग जीसस. And people were going towards Jesus, and they thought that they are only concerned with Jesus, and they are not caring for us. And so फरसी आणि शास्त्री लोकांना काय वाटलं की आमचं सर्व काय आहे, अधिकार आम्ही प्रभू येशूकडेच ते जात आहेत व त्याच्याच वचन ऐकत आहेत, त्याच्या भोवतीच गर्दी करत आहेत. आणि कदाचित ह्याच्यामुळं काय होणार आहे, आमचं महत्त्व गमवून बसणार आहोत. नॉट ओनली दॅट, द हेरोडियन्स, आणि हेरोडियन्स पण होते तिथं. आणि हेरोडियन्स कोण होते? ते रोमी अधिकार आणि रोमी सरकारला ते त्यांचं सामर्थ्य होतं. आणि त्यांचं सामर्थ्य कसं होतं? प्रभावी सामर्थ्य होतं. And the Herodians who were there, and the Herodians they had the influential support, they were the influential supporter of the Romans. And they were also worried that if Jesus created uproar, and the people would rebel against Rome and cause war. आणि त्यांना देखील काळजी होतं, जर प्रभू येशू ख्रिस्तालाच त्यांनी जास्त जर महत्त्व दिलं तर काय होणार आहे की हे हेरोडियन आणि रोमी अधिकारांचं महत्त्व कमी होणार आहे. आणि तिथं काय होणार, एक प्रकारचं जंग रोमी अधिकाराबरोबर होणार आहे, हे त्यांना भीती. आणि म्हणून हेरोडियननी काय केले आहे, हे फरोसी आणि शास्त्री लोकांच्या बरोबर मिळून प्रभू येशू ख्रिस्ताला मारण्याचं एक त्यांनी प्लॅन बनवलेला आहे. अँड दॅट इज वाय दिस फॅरिसीज अँड दी स्क्राइब्स अँड द हेरोडियन्स, दे केम टुगेदर विथ वन एजेंडा टू किल अँड नॉट ओनली किल अँड इलिमिनेट जीसस, who is having powerful effect on the people. कारण त्याला मारून टाकण्याचं कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताचं प्रभाव आपण पाहतो लोकांच्यावरती आलं होतं. प्रियजन, आय वुड लाईक टू टेल यू 7 important things. 7 महत्त्वाची गोष्ट मला सांगायचं आहे. प्रियजन, अँड द फर्स्ट वन इज अनडिनायबल पॉवर. आणि पहिला महत्त्वाची गोष्ट आहे की निर्विवाद शक्ती. What was the main problem of the Pharisees and the scribes? आणि फरसी आणि शास्त्री लोकांचं पहिलं प्रथम
काय प्रॉब्लेम होतं आणि काय समस्या होतं की they could not deny the supernatural power of Jesus, supernatural power what Jesus had. हे सदस्य आणि फरसी आणि शास्त्री लोकांना हे नाकारता येत नव्हतं की प्रभू येशूकडे अलौकिक शक्ती आहे, हे नाकारू शकत नव्हते. कारण आपण पाहतो आहोत आणि शास्त्र सांगत आहे की ही वॉज टीचिंग वॉज कॅप्टिवेटिंग अँड अथॉरिटिव्ह. कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शिकवण कसं होतं, एक आकर्षित आणि प्रभाविक असं शब्द प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ओठामार्फतून निघत होतं, म्हणून लोक सर्वजण आकर्षित आणि प्रभावी झाले होते प्रियजनांनो. But it is more than that. He had also healed the sick. He had made the leper walk. He had made the paralytic pick up their mat and walk in front of the large crowd. आणि तेवढंच नाही, आणि त्यांनी फरसी आणि शास्त्री लोक हे देखील पाहिलं होतं आणि लोकांना देखील माहीत होतं की प्रभू येशू ख्रिस्त अनेक आजारांना बरं केलं होतं, अनेक कुष्ठरोग्यांना बरं केलं होतं, अनेक जे लकवा मारलेला आहे, पॅरालिसिस ज्यांना झालेला आहे त्यांना देखील म्हटलेलं आहे तुझं चटई घे आणि तू चालू लाग. अनेक लोकांना असं, आणि हे सर्व मोठा समूह गर्दीसमोर केलं आहे. अँड जीसस हॅड डन ऑल दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, इवन इन द फ्रंट ऑफ द फॅरिसीज अँड द स्क्राइब्स अँड द रिलीजियस लीडर. He had even commanded demons to be silent and then driven out of the people, and with only a word from his mouth. आणि तेवढंच नाही की सैतानाला देखील आदेश दिलेला आहे की गप्प बसण्यासाठी, शांत राहण्यासाठी. आणि जे भूतग्रस्त झाले होते त्यांच्या अंगातून त्यांनी दुष्ट आत्माला देखील त्यांनी काढून टाकलेलं आहे फक्त शब्दाच्या द्वारे. आमेन. He had the true real power and that could not be denied. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं हे अलौकिक शक्ती जे होतं हे नाकारू शकत नव्हते. अँड द पॉवर नन ऑफ दम पॉझेट. आणि हे अलौकिक शक्ती दुसरं कोणाकडे नव्हतं, फरोसीकडे नव्हतं, शास्त्रीकडे नव्हतं, कोणाकडे नव्हतं, फक्त येशूकडे होतं प्रियजन. आणि आपण पाहत आहोत की they refused, knowing all these things, they still refused refused to believe that Jesus is the Son of God. आणि आपण पाहत आहोत की एवढं सगळं असताना आणि प्रभू येशू ख्रिस्त कृत्यानी कार्य आणि अलौकिक शक्ती त्यांनी पाहिलेलं आहे, पण ते एवढं सगळं असताना देखील ते नाकारत होते की प्रभू येशू देवाचं पुत्र आहे आणि तो मसीहा आहे. They were not ready to accept that Jesus is the Son of God and He is the Messiah who had come to save and to seek the lost. They did not want to believe that Jesus' power was from God. आणि हे देखील ते विश्वास करू शकत नव्हते आणि ते कबुली करायला देखील तयार नव्हते की हे शक्ती आणि सामर्थ्य प्रभूला देवाकडून आलेलं आहेत. They were not ready to accept, and they would have to give, and if they accept that, they have to give up their political position up to Jesus. आणि हे जर त्यांनी स्वीकारलं की प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे अलौकिक शक्ती आणि तो देवाचा पुत्र आहे, मग त्यांचे सर्व अधिकार त्यांना गमवून बसावं लागणार होतं. आणि त्यासाठी ते कबुली करत नव्हते. अँड दॅट इज वाय दे वर नॉट रेडी टू ॲक्सेप्ट दॅट जीसस इज द सन ऑफ गॉड. Because they will lose their own political powers. ते राजकीय शक्ती आणि सामर्थ्य जे अधिकार आहे हे देखील गमवून बसणार. जर कबुली दिलं की प्रभू येशू देवाचा पुत्र आहे आणि तो मसाया आहे, जीसस इज द सन ऑफ गॉड अँड इज द मसाया, इफ दे ॲक्सेप्ट then they will lose all their power and they will have to accept Jesus as the sustainer and the redeemer, which they did not want. And हे त्यांना नको होतं प्रिय. So they only had one other resource. त्यांच्याकडे एक पर्याय होतं.
Since they could not deny his power, आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अलौकिक शक्ती ते नाकारू शकत नव्हते, and they started telling that he has a power not from God, आणि ते सगळ्यांना सांगायला सुरू केलं हे सर्व शक्ती आणि सामर्थ्य देवाकडून नाही पण हे सैतानाकडून आहे. That this power is not from God, it is from this Satan. That is what they started telling to the public. Well, my dear brothers and sisters in Christ, they wanted to convince the people that the power is from Satan. आणि हे लोकांना त्यांना समजून देण्याचा प्रयत्न करत होते त्यांना की हे शक्ती आणि सामर्थ्य देवाकडून नाही सैतानाकडून आहे आणि तो हे सर्व काही सैतानाचं कृत्य आणि कार्य करत आहे प्रियजनांनो. अँड हे सर्व तो घडवत आहे हे जादू टोण्याच्या द्वारे. अँड जीसस इज प्रॅक्टिसिंग द मॅजिक by the satanic power and was a capital offense that time, and therefore punishable by stoning the person to death. आणि जर कोणी म्हणत असेल की शक्तीने सामर्थ्य देवाचं शक्तीचं आणि हे जर सर्व कृत्याने कार्य करत असेल आणि त्यावेळेला हे एक विशेष रीतीचं गुन्हा होतं आणि हे गुन्ह्याला काय करत होते लोक दगड मारून त्याचं काय करत होते त्याला हत्या करत होते प्रियना. And that is what they wanted, that people should not believe Jesus. आणि त्यांचं हेच होतं की प्रभू येशू ख्रिस्तावरती ते विश्वास ठेवला नाही आणि ताकी त्याला गुन्हेगार बनवून त्या दगडाने मारून त्याचा हत्या करा, सो दॅट ही विल बी कन्सिडर्ड टू बी द फॉल्स and doing the demonic work, and he will be stoned to death. The second important thing what I would like to highlight is that come and get it. या आणि घ्या. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट आहे प्रियजन. आणि आपण पाहत आहोत की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे अनेक मोठं गर्दी आहे लोकसमूह आहे. अँड वी सी दॅट अ ह्यूज क्राऊड वॉज ऑल अबाउट जीसस. दे वर मेकिंग नॉईज अँड कॉलिंग आउट टू जीसस. ते मोठमोठ्याने आराळू देत होते आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला धावा करत होते. आणि पाहत आहोत की त्यांच्यामधून हे फरसी आणि शास्त्री लोक आलेले आहेत अँड लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. अँड इन फ्रॉम दिस क्राऊड वी सी दॅट अ प्रॉमिनंट स्कॉलर द रिलिजियस लीडर have come and they were trying to put an image that Jesus is doing false work. they प्रभू येशू खोटं कृत्याने कार्य करत आहे सैतानाचं कार्य करत आहे आणि he is doing the demonic work. and हे ऐकताच काय झालेलं आहे the crowd fell silent. आणि हे अचानकपणे जे प्रभू येशूचे भोवते होते प्रभू येशूचे जय जयकार करत होते प्रभू येशूचे वचन ऐकणारे हे लोक काय झालेले अचानकपणे शांत झालेले. दे बिकम सायलेंट बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन दे वर लिसनिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. दे वर हिअरिंग जीसस. दे वर टचिंग जीसस. दे वर गेटिंग healed. But all of a sudden the Pharisees and Sadducees came and trying to build allegation against Jesus. आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावरती काय अपवाद करत आहेत म्हणून लोक एकदम अचानकपणे गप बसले. दे बिकम शॉल. दे वर शॉक्ड. दे डिड नॉट नो वॉट टू हाऊ टू रिॲक्ट. आणि ते अचानकपणे काय करावं त्यांना समजलेलं नाही. आणि द सदुसीज अँड द स्क्राइब्स व्हॉट दे वर सेइंग ही इज पोजेस्ड बाय द बेल्झेबब. आणि हे बेल्झेबबद्वारे जे काय झालेलं आहे त्याला लागण झालेलं आहे हे सिद्ध करत होते. आणि बेल्झेबब कोण हे एक भूतांचा अधिकाराच्या द्वारे सहाय्याच्या द्वारे भूते काढत होते. अँड बाय द प्रिन्स ऑफ डिमन ही वॉज ड्रायव्हिंग आउट द डिमन. दॅट इज वॉट दे वर टेलिंग. आणि हे सांगण्याचे ते प्रयत्न करत होते प्रियजना. दे वूड हॅव सर्टनली गॉटन द क्राऊड अटेन्शन. आणि हे जेव्हा बोलत होते कदाचित समूहाचं आणि गर्दी झालेल्या लोकांचं त्यांनी लक्ष त्यांच्याकडे वडलं असेल प्रियजना. अँड प्रोबेबली दे मस्ट हॅव सर्टनली गॉटन द क्राऊड अटेन्शन. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, देअर accusation was ridiculous and nonsensible, and Jesus points that out to them. आणि पाहत आहे जे आरोप त्यांनी लावलेला आहे जे धार्मिक पुढारीने आरोप जे प्रभूवरती लावलेला आहे हे हास्यपद आणि मूर्खपणाचं होतं. हे प्रभू येशूनी सर्व समूहाला आणि त्या अधिकारच्या समोर त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे.
आणि आपण पाहत आहोत की काय घडत आहे. यू कॅन सी द क्राऊड ऑफ टीचर्स, लॉयर्स अँड द फॅरिसीज नाव एलिंग एक्विजिशन, ट्राईंग टू ड्रॉ द अटेन्शन टू ऑफ द पब्लिक टू देमसेल्फ अँड अवे फ्रॉम जीजस. आणि आपण पाहतो इथं काय झालं, फरुसी आणि शास्त्री जे आरोप लावून लोकांचं लक्ष आकर्षित त्यांच्याकडे आणि प्रभूच्या पासून त्यांच्याकडे लक्ष लावू इच्छित होते. पण काय झालेले, हे करता करता ते स्वतः मूर्ख ठरलेलं आहे. अँड वाईल डुईंग दिस what has happened is that they themselves have proved to be as something nuisance. Well, my dear brothers and sisters in Christ, and it tells here that so Jesus called the crowd. आणि ते स्पष्ट रीतीने सांगत आहे, प्रभू येशू ख्रिस्तानी हे समूहाला, हे गर्दीला त्यांनी बोलवलेलं आहे. अँड इट सेज सो ही कॉल्ड them to himself and said to them in parable, how can Satan cast out Satan. आणि हे दाखल्याच्याद्वारे त्यांनी सांगितलेलं आहे की सैतानाच्याद्वारे सैतानाला कसं पळवू शकतं. Maybe I am reading a little into the passage, but that is exactly what Jesus is doing here. आणि जे शास्त्र आपण ऐकलेलं आहोत, हे शास्त्राच्या अनुसार प्रभू येशू ख्रिस्त तिथं करत आहे. ही लुक्स थ्रू द क्राऊड, राईट इन टू देअर आईज, एक्सपर्ट्स, अँड सेज ओके हिट मी इफ यू कॅन. आणि ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्पष्ट रीतीने त्यानं सांगितलेलं आहे, या आणि ह्या दाखल्याच्याद्वारे तुम्ही समजून घ्या सैतानाला कसं पळवून लावेल. हाऊ सैटन विल ड्राईव्ह अवे द Satan. And that's why he said, come to me. And that's why he said, come to me all that are heavy laden and burden, I will give rest. सर्व जे आजारी आहेत, सर्व जे थकलेले आहेत आणि ते तुम्ही माझ्याकडे या, मी तुम्हाला विश्रांती देईन. अँड दिस इज द कॉलिंग वॉट जीजस इज गिविंग टू यू अँड मी टुडे. आणि हे वाणी तुम्हाला आणि मला प्रभू येशू आज देत आहे. अँड टुडे इन दिस वर्ल्ड देर आर मेनी टेम्पटेशन्स विच आर प्रेव्हिंग. अनेक आकर्षित आहे ह्या जगामध्ये. आणि म्हणून प्रभू येशू म्हणत आहे, तुम्ही माझ्याकडे या आणि तुम्हाला सत्य माहिती आहे. कम टू मी ऑल दॅट आर हॅव लेडन, यू विल कम टू नो द ट्रुथ अँड you will be blessed and be saved. आणि तुमचा आशीर्वाद मिळेल आणि तुम्हाला तारवा देखील मिळेल. The third important thing what I would like to highlight is a house divided cannot stand. तिसरं महत्त्वाची गोष्ट मला तुम्हाला सांगत आहे की आपसात फूट पडलेलं घरही टिकत नाही प्रियजन. आपसात घरात फूट पडलेलं घरही टिकत नाही. Well, my dear brothers and sisters in Christ, our Lord and Savior Jesus Christ has already disarmed their argument by telling simple story. आणि आपण पाहत आहोत हे छोटंसं दाखल्याच्याद्वारे की सैतानाला कसं पळवू शकेल, ह्या दाखल्याच्याद्वारे त्यांनी काय केलेलं आहे, त्या शास्त्री आणि फरसीला गप्प बसवलेलं आहे प्रियजनानं. आणि त्यांना लोकांच्या समोर हास्यपद केलं आहे. अँड ही हॅज मेड देम ॲब्सर्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पीपल. हाऊ कॅन सैटन ड्राइव्ह आउट सैटन. सैतन स्वतःच्या मित्राला कसं पळवू शकेल. इफ अ किंगडम इज डिवायडेड इटसेल्फ, राज्य जर फूट असेल राज्यामध्ये, हा राज्य कसं टिकणार आहे. आणि घरामध्ये जर वादविवाद असेल तर घर कसं टिकणार आहे. इफ द हाऊस इज डिवायडेड अगेन्स्ट इटसेल्फ, हाऊ कॅन अ हाऊस स्टँड. अँड इफ सैटन अपोजेस हिमसेल्फ अँड इज डिवायडेड, ही कॅनॉट स्टँड. दॅट इज द एंड. जर सैतानाला जर त्यांनी अपोज करत असेल आणि त्यांच्यामध्ये भेदभाव असेल तर ते कसं काय ऐक्यमध्ये राहू शकतील. हे त्यांचा अंत आहे असं स्पष्ट रीतीने हे तर म्हटलेलं आहे प्रियजन. हे तर ऐका प्रभू येशू काय म्हणत आहे. लेट जस्ट लिसन वॉट जीसस इज सेइंग. जीसस सीम्स टू बी सेइंग, वॉट एव्हर यू आर सेइंग डोंट होल्ड टुगेदर एट ऑल. वॉट एव्हर यू आर सेइंग डोंट होल्ड टुगेदर. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांना म्हणत आहे, तुम्ही काय बोलत आहेत हे सत्य नाही असं स्पष्ट रीतीने इथं म्हणत आहे प्रियजन. हाऊ कुड जीसस बी सर्विंग सैटन. प्रभू येशू ख्रिस्त सैतानाचं सेवा कार्य कसं करत असेल.
किंवा प्रभू येशू ख्रिस्त सैतानाने ग्रस्त झाला असे असं कसं म्हणू शकेल? वेन एव्हरीथिंग ही वॉज डुईंग is wreaking havoc and doing devastating damage to the Satan's kingdom. आणि आपण पाहतो की इथं स्पष्ट रीतीने प्रभू येशू ख्रिस्त सैतानाचं सेवा कार्य करत आहे, सैतानाचं द्वारे त्यांनी भूतग्रस्त झालं. एवढं असेल तर तो सैतानाला कसं मात करत आहे आपण हे पाहत आहोत. आणि तेवढंच नाही की त्याचा अंत करण्याचं तिथं चालू आहे. प्रियानं, जर आपण योहानाचं सुवर्तमान 3 अध्याय आणि 8वं वचन जर वाचलं, इफ यू रीड 1 John 3 chapter 8, it tells us that Jesus came into this world to dry away the Satan, to end the work of the Satan into this world. प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये का आलेला आहे? ह्या वचनामध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे की सैतानाचं कृत्य पूर्णपणे नष्ट कराव्यास आलेला आहे. आणि जो सैतानाचं काम नष्ट करायला आलं, तो सैतानाचं कृत्य आणि कार्य कसं करेल? इफ ही हॅज कम टू totally stop the satanic work in this world, then how would he do the work of the Satan? That is very important, my brothers and sisters. Satan and his demons are still active today. सैतानाच्या मध्ये वादविवाद किंवा विभागणी झालेली नाही. See, in Satan, there is no division, there is no fight. Even today, Satan and his demons are active in doing and all opposing the good work and opposing the people to be drawn to God. सैतानाचं आज देखील काम आणि कार्य का चालत आहे? कारण सैतान ते ऐक्यामध्ये आहेत, त्यांच्यामध्ये विभागणी झालेली नाही. ते आज देखील कृत्य ह्या जगामध्ये करत आहेत आणि त्यांनी चांगलं कामाचं त्यांनी अडथळा न करायचा प्रयत्न करत आहेत आणि जेव्हाकडून लोकांना दूर नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डिमन्स हॅव पॉवर. सैतानाला देखील अद्भुत शक्ती आहे, बट दे हॅव ॲब्सोल्युटली नो अथॉरिटी ओव्हर जीसस. त्यांना पण अद्भुत शक्ती आहे, पण त्यांचं कुठलं शक्ती आणि कार्य प्रभू येशू ख्रिस्तावरती चालत नाही. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अधिकार फार महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून आपण पाहतो जीसस इज किंग ओव्हर ऑल. प्रभू येशू राजांचं राजा आहे प्रियजन. अँड दॅट इन्क्लूड्स एव्हरीथिंग, इवन द स्पिरिच्युअल रम. आणि तेवढंच नाही, तो राजांचं राजा आहे सर्व. आणि आपण पाहतो हे आध्यात्मिक क्षेत्रात देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शक्ती आणि सामर्थ्य आहे. ऑल डिमन्स आर फेअरफुल ऑफ अँड दे मस्ट ओबे. सर्व आपण पाहतो शास्त्र लिखित आहे की सैतान देखील आणि दुष्ट आत्मा देखील प्रभू येशूला घाबरतात. दे आर अफ्रेड ऑफ अ लॉर्ड अँड सेव्हियर जीसस. दे आर फेअरफुल ऑफ अबाउट. त्यांना खूप भय आहे आणि प्रत्येक गोष्ट प्रभूचे त्यांना ऐकावंच लागत आहे. अँड दे हॅव टू ओबे जीसस बिकॉज ही इज द अथॉरिटी above all and in all. That was the devastating truth that the Pharisee and teacher of the law didn't want to admit. आणि हेच जे सरुसी आणि शास्त्री आहे त्यांना हे कबुली द्यायचं नाही की शक्ती आणि सामर्थ्य जे प्रभूकडे आहे देवाकडून आल्यानंतर देवाचं पुत्र आहे, तो मसीह आहे. They did not want to accept the reality and truth that he is the Son of God, he is the Messiah, and he has all the authority of the heaven and earth. And Jesus is stronger than that. And त्यांच्या प्रभू येशू ख्रिस्त फार मजबूत आणि बलवान आहे हे स्पष्ट रीतीने सिद्ध होत आहे. They could not admit despite all the evidence that he was stronger, wiser and more powerful, more spiritual, more knowledgeable and more worthy to be teacher, guide and Lord than they. आणि सदुसी फरुसी आणि शास्त्री लोकांना काय आहे हे सिद्ध करता येत नव्हतं की कुठल्या प्रकारेचं वाईट गोष्टी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं. आणि त्यांना कबूल देखील द्यायचं नव्हतं की प्रभू येशू सर्व सामर्थ्य आहे, तो बलवान आहे, तो अधिकार आहे, आध्यात्मिक शक्ती आहे, त्याला ज्ञान आहे आणि तो
शिकण्यासाठी योग्य आहे, तो आपला मार्गदर्शक आहे आणि सर्वात तो आपलं प्रभूंचं प्रभू आहे. ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल. ही इज द मॅजेस्टिक किंग ऑफ द युनिवर्स ऑफ हुम ऑल गिव्ह देअर डिफरंट. आणि तो सर्व अधिकार त्याच्याकडे होतं प्रियजन. हे कबूल द्यायचं त्यांना नव्हतं. चौथं महत्त्वाची गोष्ट आहे, द फोर्थ थिंग इज दॅट द अदर जीसस, वेगळं येशू. आता वेगळं येशू म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय द अदर जीसस? बिकॉज वी नो जीसस, वी स्पीक फॉर ऑफ जेंटल जीसस, meek Jesus, mild Jesus, and the one is surrounded by the lambs and the children and always has a soft glow about him. आणि आपण येशूला कसं जाणतो आणि आपण कसं पाहत आहोत की प्रभू येशू एक सभ्य आहे, एक नम्र आहे, एक सौम्य आहे आणि नेहमी त्याच्या भोवती त्याचे मेंढरू असतात आणि त्याचं प्रेम विपुलताचं आहे. ही कुड नेवर हर्ट एनीबडी. ही नेवर रेज हिज वॉइस. त्यांनी कोणाला दुखापत केलेलं नाही, त्यांनी आवाज देखील त्यांनी वाढवलेला नाही आणि त्यांनी कोणाला आव्हान देखील केलेलं नाही. ही नेवर गेव चॅलेंज टू एनीबडी, नेवर हर्ट एनीबडीज फिलिंग. कोणाच्या भावना देखील दुखवलेलं नाही. अँड दिस इज द ओनली व्ह्यू ऑफ जीसस दॅट मेनी ऑफ अस पीपल. आणि हे आपण स्वभाव हे सगळ्यांनाच माहिती आहे प्रियजन. And without question, Jesus was gentle and kind and loving and patient. आणि हे निश्चित आहे प्रभू येशू ख्रिस्त सभ्य आहे, नम्र आहे, सौम्य आहे आणि तो फार प्रेमळ आहे, तो आहे, हे निश्चित आहे. And the most gentle and patience person forever. आणि तो फार नम्र हे आहे, हे निश्चित आहे. But that is not the only picture of Jesus we have in scripture. पण हेच एक आपण पाहत आहोत हे असं नाही प्रियजन. Jesus is also the conquering king. He is the warrior. He is the lion of Judah. He is the strong deliverer. He is the rock, the fortress, our shield, our defender and stronghold of our salvation. प्रभू येशू ख्रिस्त तो आपला राजांचा राजा आहे. तो आपल्यासाठी लढाई करत आहे. तो यहूदाचा सिंह आहे. तो आपला मजबूत, आपल्याला सर्व बंदिस्तपासून सोडवणार आहे. तो आपला खडक आहे. तो आपला दुर्ग आहे. तो आपला ढाल आहे. तो आपल्याला सर्व जगिक गोष्टीकडून आपल्याला बचाव करतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला तारणाचा तो आपल्याला मार्ग आहे आणि तो तारण आहे आपल्यासाठी. हे एक निश्चित आहे प्रियजन. Well, my dear brothers and sisters in Christ, if you read Revelation 19, chapter 11 to 21, जर तुम्ही प्रगतीकरण 19 अध्याय 11 ते 21 जर आपण पाहिलं, इट टेल्स अस दॅट जीसस इज ब्रिंग द फायनल बॅटल अगेन्स्ट द एनिमी. आणि शेवटचं लढाई हे सैतानाबरोबरचं ह्या दाखल्यामध्ये लिहिलेलं आहे. आणि तो कसं करणार आहे? त्याचं लोखंड राजदंड ज्याद्वारे तो आपल्याला अधिकार देणार आहे आणि तो अधिकार बजावणार आहे. अँड ही इज गोइंग टू रूल देम विथ द आयर्न scepter, and he treads the witness of the fury of the wrath of God Almighty on his robe and his high thigh. He has his name written, and he is the King of Kings and the Lord. तो राजांचा राजा आहे आणि तो प्रभूंचा प्रभू आहे. हे एक स्पष्टपणे आणि ह्या दाखल्यामध्ये लिहिलेलं आहे प्रियजन. Well, my dear brothers and sisters in Christ, at some point, worship Jesus is not a choice. आणि आपल्याला प्रभू येशूचं आराधनेनं स्तुती ह्याच्याशिवाय आपल्याला पर्यायच नाही प्रियजनानं. One day every knee shall bow down, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. एक दिवशी प्रत्येक गुडघे टेकलावंच लागणार आहे आणि प्रत्येक ओठ आणि मुख कबुली द्यावा लागणार आहे की प्रभू येशू प्रभू आहे. अँड दॅट इज वॉट फिलिपियन्स 2nd chapter 8, 9th and 10th वर टेल्स आहे. फिलिपियन्स पत्र 2रा अध्याय 8, 9 आणि 10 वचनामध्ये स्पष्ट रीतीने आपल्याला सांगत आहे प्रियजनानं. अँड द पॅसेज डज नॉट डिस्क्राईब अ बॅटल. इट विल बाव. आणि आपण पाहत आहोत
की इथं स्पष्टपणे दाखवून देत आहे द पॅसेज डज नॉट डिस्क्राईब बॅटल बट डिस्क्राईब द स्लॉटर. आणि आपल्याला हे दाखला आपण जे पाहत आहोत प्रगतीकरण 19 अध्याय 11 ते 21 रेव्हलेशन 19 chapter 11 to 21 what it tells us is that it is not the battle, it is the slaughter. आणि इथं पाहत आहो हे फक्त एक जंग नाही, तिथं काय आहेत त्यांचं पूर्णपणे खतमच केलं जात आहे. विथ द पॉवर ऑफ जस्ट वाईज वर्ड डिस्ट्रॉय ऑल दॅट मी. फक्त देवाच्या शक्तीने सामर्थ्याने शब्दाचे द्वारे सर्व सैतानाला काय करत आहे, सर्व दुष्ट आत्म्याला नाश करत आहे. At some point everyone will believe in Jesus that they will all stand before him. आणि सर्वांना हे कबुली द्यावाच लागणार आहे की एक ना एक दिवस आपल्याला काय प्रभूच्या समोर न्यायासाठी आपल्याला थांबावंच लागणार आहे. वी हॅव टू स्टँड in front of Jesus for at the time of the judgment. And they will say, but by then for most it will be too late because believing in Jesus is not just enough. आणि आपण त्या शेवटी क्षणापर्यंत आपण थांबलो. ज्या जगामध्ये आपण राहत आहोत वचन आहे, जाणून घेण्याचं गरजेचं आहे, प्रभूला स्वीकारणं गरजेचं आहे, प्रभूला भरोसा करणं गरजेचं आहे, प्रभू ते विश्वास करणं गरजेचं आहे. त्या विश्वासाने आपल्याला जीवनाच्या शास्त्राप्रमाणे आपलं जगण्याची गरज आहे. कारण एक दिवस आपल्याला न्यायाच्या समोर प्रभूच्या समोर थांबावंच लागणार आहे. आणि त्या शेवटच्या दिवसासाठी थांबू नका. डोंट वेट फॉर दॅट लास्ट डे beloved ones. And you know it should not be too late. कारण त्या शेवटच्या क्षणापर्यंत मी थांबलं तर काय होणार आहे, फार उशीर होणार आहे. बिकॉज बिलिव्हिंग इन जीसस इज नॉट ओनली एनफ. फक्त विश्वास ठेवणं हे अयोग्य आहे. प्रियजन, याकोबाचं पत्र 2 अध्याय आणि 19 वचनामध्ये काय सांगत आहे. व्हॉट डज जेम्स से इन जेम्स 2 chapter 19th verse. And it says that even the demon believe Jesus. आणि या वचनामध्ये म्हणत आहे की दुष्ट आत्मे सैतान देखील प्रभूवरती विश्वास करत आहे. म्हणून फक्त आपण विश्वास करून चालणार नाही. अँड दॅट इज वाय बाय जस्ट बिलिव्हिंग इट विल नॉट बी ओके. बिकॉज इवन सैतान बिलीव्ह, सैतान देखील विश्वास करत आहे. बट व्हॉट इज रिक्वायर्ड इज दॅट रिपेंटन्स फ्रॉम सिन, faith in him, and the belief that Jesus is our Lord and Savior, whom you love, honor and obey. आपल्याला काय गरज आहे की आपल्याला पापाचा पश्चाताप करणं गरजेचं आहे, त्याच्यावरती विश्वास करणं गरजेचं आहे, त्याच्यावरती भरोसा ठेवणं गरजेचं आहे. आणि कबुली देण्याची तो आमचं तारणार आहे, तो आपल्याबरोबर प्रेम करतो, त्याला मान देणं आणि त्याचं आज्ञा पालन करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. प्रियजन, अँड दॅट ऑल हॅपन्स इन दिस लॉ. आणि हे सर्व गोष्टी जे आपण जीवन जगत आहे ह्या जीवनामध्ये आपल्याला करायचं आहे. वी आर इन बिटवीन द टाईम वेन वी हॅव द ऑपॉर्च्युनिटी टू स्टे. आपण ह्या समयमध्ये आहे की आपल्याला आपलं तारणाचं आणि बचावाचं एक संधी आहे. वन डे इट विल बी टू लेट. आणि त्या शेवटच्या काळामध्ये थांबलं तर खूप काय होणार आहे, उशीर होणार आहे. आणि ते फार कठीण असणार आपल्या जे आनंदकाळ नरकामध्ये आहे. अँड इफ यू वेट फॉर दॅट अँड इफ यू डू नॉट ॲक्सेप्ट अँड इफ यू आर टू लेट यू विल हॅव टू फेस द इटर्नल कंडमनेशन. द फिफ्थ थिंग व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट ऑल सिन्स कॅन बी फॉरगिव्हन. पाचवा महत्त्वाची गोष्ट मला तुम्हाला जे सांगायचं आहे की सर्व पापाचं काय आपल्याला क्षमा आहे. वी हॅव ऑल सिन्स कॅन बी फॉरगिव्हन. आपल्याला सर्व पापापासून आपल्याला क्षमा आहे. यू कॅन सी दिस वाय जीसस गेव द वॉर्निंग टू द टीचर्स ऑफ द लॉ अबाउट द अनफॉरगिव्हल सिन. आणि म्हणून आपण पाहतो सदुशी शास्त्री आणि धार्मिक पुढाऱ्यांना इथं प्रभू येशू ख्रिस्त इथं ताकीद देत आहे की न क्षमा होणारं पापाच्या बद्दल इथं सांगत आहे. आणि जीसस इज सेइंग आय विल टेल यू द ट्रूथ, ऑल सिन and blemishes of man will be forgiven. आणि तो मध्ये सर्व पाप आणि सर्व निंदा मनुष्य मात्राचं हे क्षमा केलं जाईल. बट whoever blemishes against the Holy Spirit, he will never be forgiven. He is guilty of the eternal sin. आणि जे कोणी
पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध निंदा करतील त्यांना क्षमा नाही, त्यांना अनंत काळाचं काय आहे की आपल्या दोषी त्यांना ठरवण्यात येणार आहे, त्यांना अनंत काळ नरकामध्ये जाणार आहे. दिस इज द ट्रुथ. हे सत्य आहे. अँड द क्रिटिकल पॉईंट ऑफ द गॉस्पल इज दॅट ऑफ जीसस क्राइस्ट. आणि हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं सुवर्तमानाचं हे फार महत्त्वाचं मुद्दा आहे प्रियजन. बिलिव्हिंग इन जीसस इन युअर माइंड इज नॉट एनफ. प्रभू येशू ख्रिस्त फक्त आपल्या मनामध्ये विश्वास करणं अयोग्य आहे. द फॅरिसीज कुड नॉट डिनाय दॅट दे वर सीइंग जीसस डुइंग अमेझिंग थिंग. सदुसी आणि फरिसी आणि शास्त्री नाकारू शकत नाहीत की प्रभू येशू ख्रिस्त अवलौकिक कृत्य आणि कार्य करत आहे. दे बिलीव्ड इट बिकॉज दे सॉ इट विथ द ओन आईज. आणि त्यांना माहिती होतं कारण त्यांनी त्या स्वतःच्या डोळ्यांनी त्यांनी पाहिलं होतं. बट दे कुड नॉट डिनाय द. आणि म्हणून जे सत्य घटना होते हे नाकारू शकत नव्हतं. बट वी आर नॉट हिअर टुडे टू एक्नॉलेज the historical fact that Jesus died for our sin and then rose again. आज आपण ह्या ठिकाणी आज आपण असताना वचन ऐकत असताना आपण एक कबुली देत नाही की ऐतिहासिक घटना जे घडलेले की प्रभू येशू ख्रिस्त मेला, क्रुसावर केला आणि तो पुन्हा उठलेला आहे प्रियांना. पण आपण कशासाठी इथं जमलेलं आहे? वाय वी हॅव कम हिअर यू नो टुडे टू एक्सरसाइज आवर फेथ अँड ट्रस्ट इन जीसस. आज आपण आपलं पूर्णपणे अंतःकरणाने मनाने विश्वासाने पूर्ण विश्वासाने आपण काय करायला आलेलो आहोत की आपला विश्वास आणि भरोसा प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सिद्ध करण्यासाठी आपण आलेलो आहोत प्रियजन. द वन हू लिव्स टुडे, जो आज देखील जिवंत आहे प्रियजनानो. टुडे ही इज अलाइव्ह. ही इज अलाइव्ह इन स्पिरिट विथ अस. तो आत्मिकमध्ये आपल्याबरोबर तो आहे. ॲज लुक 4:25 सेज 24:5 सेज. लुक सुवर्तमान जर आपण पाहिलं 24वा अध्याय आणि 5व्या वचनामध्ये ज्यावेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या थडग्याकडे गेलेला आहे. वेन पीपल हॅव गॉन टू द टोम्ब ऑफ अ लॉर्ड अँड सेव्हियर जीसस क्राइस्ट, टू द ग्रेव्ह ऑफ जीसस क्राइस्ट, द एंजल्स आर सॉरी वाय आर वी लुकिंग द लिव्हिंग अमंग द डेड. का बरं तुम्ही जिवंतांना मेल्यामध्ये पाहत आहे? ॲमेन. जीसस इज अलाइव्ह टुडे. जीसस इज अलाइव्ह टुडे. आज प्रभू आज देखील तो जिवंत आहे प्रियजनानं. अँड दॅट वी हॅव टू कन्फेस दॅट इन आवर वर्शिप टुडे. आज आपलं आराधना आणि वचन ऐकत असताना प्रार्थनेमध्ये असताना आपल्याला कबुली द्यायचं आहे. आणि आपल्याला काय कबुली करायचं आहे ह्या आराधनामध्ये की प्रभू येशू ख्रिस्त आमचं राजांचा राजा. ही इज द किंग ऑफ किंग. ही इज द किंग ऑफ अवर लाईफ. तो आपला जीवनाचा राजा आहे. तो आपला पूर्णपणे आपलं जीवनाचा राजा आहे. कबुली देणे एक अत्यंत गरज आहे. जीसस says that all sin and blemishes of man will be forgiven. प्रभू म्हणत आहे सर्व पाप आणि निंदा जे मनुष्य मात्राचं आहे हे सर्व क्षमा केलं जाईल. अँड दिस इज स्पिरिच्युअल ट्रूथ. आणि हे एक आध्यात्मिक सत्य आहे प्रियजन. बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस डाईंग फॉर द सिन्स ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हू बिलीव्ह इन हिम, देर इज नो सिन दॅट कॅनॉट कमिट दॅट विल नॉट बी फॉर गिवन. आणि आपण पाहत आहोत की प्रभू येशू ख्रिस्तानी जे कृत्यानी कार्य क्रुसाच्या वरती केलेलं आहे तो सर्व जगावर पाप जे आहे त्यासाठी केलेला आहे. आणि जे विश्वास करत आहे त्याच्यामध्ये आपला सर्व पापापासून क्षमा होणार आहे. आणि ज्यावेळेला आपण कबुली देत आहोत का ख्रिस्त आम्ही की त्याच्यावर विश्वास आणि भरोसा ठेवणे एक अत्यंत गरजेचं आहे प्रियजन. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, व्हॉट डज 1 John 1st chapter 9 verse says. आणि पहिला योहान पहिला अध्याय आणि 9वं वचन काय म्हणत आहे? अँड व्हॉट इट सेज, इफ वी कन्फेस अवर सिन ही इज फेथफुल अँड जस्ट, ही विल फॉरगिव्ह ऑल अवर सिन अँड प्युरिफाय फ्रॉम ऑल अनरायचियसनेस. आणि इथं स्पष्ट म्हणत आहे जर आपण पापाची कबुली दिले, पश्चाताप केलं, ते प्रभू येशू ख्रिस्त आपलं सर्व पापापासून शुद्ध पाप आपल्याला मुक्त करणार आहे. आणि तो आपल्याला शुद्धी अनितिमानापासून आपल्याला शुद्धी नीतिमान आपल्याला घडवणार आहे प्रियजन. किंग जीसस बिकॉज ऑफ अमेझिंग ग्रेस इज आवर ओनली वे टू सल्वेशन. आणि राजांच्या राजाद्वारे आपल्याला काय आहे? एक दया आणि कृपा अनंत काळाचं आपल्याला मिळणार हे एक निश्चित आहे. The sixth, what I would like to highlight, 6वा महत्वाची गोष्ट, the unforgivable sin. जे पाप क्षमा नाही केलं जाणार त्याच्याबद्दल आपल्याला सांगितलं आहे.
Here there is but one thing cannot be forgiven, and that is tied right up to a perception of who Jesus Christ is. आणि हे स्पष्ट रीतीने जे क्षमा आपल्याला पापाची क्षमा जे केलं जाणार नाही, म्हणजे फार महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला येशू ख्रिस्ताने आपल्याला सांगितले आहे. लेट अस टर्न टू अनदर, लेट अस सी व्हॉट इट सेज. Truly I say to you, all sins will be forgiven the children of man, and whatever blemishes they utter, but whoever blemishes against the Holy Spirit never has forgiveness, but this is guilt to the eternal. And प्रभू आपल्याला वचनामधून स्पष्ट रीतीने म्हणत आहे की सर्व पाप आपल्याला क्षमा केलं जाईल, सर्व लेकरांचं मनुष्य मात्राचं पाप क्षमा केलं. पण जे कोणी पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध निंदा करतील त्यांना कधीही क्षमा मिळणार नाही, आणि त्यांचं जे दोष आहे हे अनंतकाळ राहणार आहे, हे स्पष्ट रीतीने आहे. वेल माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, what does the gospel Luke 12:10 says? Look त्याचं सुवर्तमान 12वा अध्याय आणि 10वा वचनामध्ये काय म्हणत आहे? And everyone who speak a word against the Son of God will be forgiven. आणि ह्या वचनामध्ये स्पष्ट म्हणत आहे, जे कोणी देवाच्या पुत्राच्या विरुद्ध बोलत असतील त्यांचा देखील क्षमा होईल. But the one who blemishes against the Holy Spirit will be not forgiven. आणि इथं स्पष्ट म्हणत आहे, जे कोणी पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध निंदा करतील त्यांना क्षमा होणार नाही. सो व्हॉट इज दिस अनफॉर्गिबल सिन? हे जे पाप जे आहे, जे क्षमा न होणारं पाप काय आहे? वेल, व्हॉट इज ब्लॅफेमी अगेन्स्ट द होली स्पिरिट? निंदा पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध काय आहे? Well, my dear, in simple language I would like to tell you, स्पष्ट रीतीने मी सांगू इच्छित आहे, blasphemy is an act that is performed by speaking. आणि जे निंदा आहे, हे निंदा बोलण्याच्याच द्वारे होत आहे, हे एक निश्चित आहे प्रियजन. It is expressing the thought that is working in the person's heart. कारण जे शब्द ओठामुखातून निघतं काय आहे, काय हे एक अंतःकरण, जे आपल्या अंतःकरणामध्ये आहे हे बाहेर येत आहे. जर आपण निंदा केलेलं पवित्र आत्म्याच्या, म्हणजे आपण आत्मेला आपण कबुली देत नाही. सो दॅट वी आर नॉट ॲक्सेप्टिंग द होली स्पिरिट, अँड बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ अ इनर हार्ट. दॅट इज वॉट ब्लेस्फेमी. आणि त्याला निंदा म्हणजे तेच आहे, जे आम्ही बोलतो, जे आम्ही जे आपण बोलत आहोत, जे आम्ही ओठामुखातून देत आहोत, पण हे कुठून येत आहे? अंतःकरणामधून येत आहे. आणि म्हणून हे तर म्हटलेलं आहे की हे न क्षमा होणारा पाप आहे प्रियजन. दॅट्स वॉट ब्लेस्फेमी इज अगेन्स्ट द होली स्पिरिट इज. आणि हे जे पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध जे निंदा आहे त्यालाच का आपण निंदा असं म्हणत आहे, कारण ते स्वइच्छेने येत आहे, मुद्दाम बोललं जात आहे, जाणीवपूर्वक बोललं जात आहे, कायमस्वरूपी आपलं अंतःकरणाचं काय आहे कठीण बनवून आपण बोलत आहोत पवित्र आत्म्याच्या विरुद्ध. अँड इट टेल्स अस दॅट दिस फॅमिली अगेन्स्ट द होली स्पिरिट इज दॅट इट इज वॉलंटरी, इट इज डेलिबरेटली knowing and permanently hardening one's heart against the work of the Holy Spirit. Jesus, and that's why it distinguishes this sin from the other sin. आणि म्हणून हे तर प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला स्पष्ट रीतीने दुसरं पापाच्या व्यतिरिक्त हे पाप कसं पाप हे क्षमा नाही होण्यासारखं आहे हे सिद्ध आपल्याला ह्या वचनातून केलेलं आहे प्रियजन. And the last thing what I want to highlight is, and शेवटचं महत्त्वाची गोष्ट ते मला सांगते, now is the favorable time. अनुकूल वेळ आत्ताचा आहे प्रियजन. ॲज वी आर लिव्हिंग, आपण जीवन जगत आहोत, हेच अनुकूल वेळ आहे की प्रभूला नीट समजून घेण्यासाठी त्याच्यावर विश्वास करण्याचा आणि भरोसा ठेवण्याचा. दिस इज द फेवरेबल टाईम टू नो दॅट द सल्वेशन इज ऑफर्ड टू एव्हरीबडी. आपल्याला माहीत आहे की तारण सर्वांसाठी आहे, एव्हरीवन, बट वन थिंग इज दॅट नॉट एव्हरीवन विल बी सेव्ड. सर्वांचं तारण होणार नाही, पण तारण हे सर्वांसाठी आहे, बट इट विल नॉट बी ॲक्सेप्टेड बाय मोस्ट. कारण अनेक लोक स्वीकारतच नाही तर त्यांना तारणच प्राप्त होत नाही प्रियजन. इट इज फॉर एव्हरीबडी,
बट आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? तुम्ही सर्वांसाठीच आहे, पण सर्वांचं तारण होणार नाही, कारण आपण ते तारण स्वीकारायला तयार आहोत का, हे एक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. सम फॉर्म ऑफ लाईट इज शोन टू एव्हरीवन, बट मोस्ट विल रिजेक्ट. आणि ह्या तारणाच्या बद्दल प्रभूने आपल्याला अनेक वेळेला दाखवून दिलेलं आहे, पण अनेक वेळा काय होतं, आपण त्याला नाकारतो प्रियजन. आणि म्हणून आपण पाहतो रोमनीकर पत्र 1 अध्याय आणि 18 ते 23 म्हणजे इफ यू लुक्ड इन टू रोमन्स 1st chapter 18 to 23rd verse, it tells us very clearly about these things. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness, unrighteousness of man. आणि देवाचं क्रोध आणि हे स्पष्ट रीतीने स्वर्गीय भंडारामध्ये नेणारे जे अनितिमान आहे, जे देवावरती विश्वास करत नाही आणि जे पवित्र आत्म्याला मानत नाही, त्यांचं काय होणार आहे, नष्ट होणार आहे. देवाचं कोप त्यांच्यावर असणार आहे. ते दे हार्डन द हार्ट, आपलं अंतकरण कठीण बनवून टाकतात प्रियजन. दे आर विदाउट एस्कॅन, जे अंतकरण कठीण बनवतात त्यांना कुठल्या प्रकाराचं सुटका नाही प्रियजन. दे विल स्टँड बिफोर जीसस ॲट द एंड टाइम अँड बी विदाउट एक्सक्यूज when he commands them to the eternal tormentation of hell. आणि शेवटच्या क्षणाला जर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या न्यायाच्या दिवशी आपण पोचलेला आणि त्यावेळेला जर आपण कबुली देत आहोत, त्यावेळेला पश्चाताप करू, काही फायदा नाही. आपल्याला अनंत काळ नरकामध्येच जावं लागणार आहे. हेच एक वेळ आहे. अँड दिस इज द टाईम, नाऊ इज द फायनल टाईम. ॲक्सेप्ट हिम अँड टर्न टू हिम. आणि हेच वेळ आहे. तुम्ही त्याला स्वीकारा, विश्वास करा, कबुली द्या आणि पवित्र आत्म्याला महान महिमा आणि गौरव द्या, ताकी तुम्हाला अनंतकाळ जीवनाचं आश्वासन मिळेल. शेवटच्या काळामध्ये आपल्याला काय पश्चाताप करायचं असलं तरी आपल्याला काही फायदा होणार नाही. न्यायाच्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे काय होणार आहे, नरकामध्ये, अनंतकाळ नरकामध्ये. ऑल पीपल हू से दॅट दे आर गोइंग टू सी गॉड अँड गिव्ह हिम प्लेस इन दर माइंड. सर्व अनेक म्हणते आम्हाला निश्चितपणे आपल्याला तारण मिळणार आहे, आम्ही देव समोर जाणार आहोत, पण त्यांच्या अंतःकरणामध्येच प्रभू नाही. बट इफ दे डू नॉट हॅव जीसस इन द हार्ट, हाऊ कॅन दे बी गेट द इटर्नल सल्वेशन? त्यांना अंतकाळ जीवन कसं प्राप्त होणार आहे? ज्यांनी नाकारलेले, फक्त मनामध्ये काय फायदा, फक्त ओठामुखामध्ये फायदा नाही. इफ इट इज ओनली इन द इफ इट इज ओनली इन द माइंड अँड इन द टॉक, इट इज ऑफ नो यूज. इट हॅज टू बी फ्रॉम द हार्ट. अंतःकरणाच्या द्वारे प्रभूवरती विश्वास आणि कबुली देणे एक अत्यंत गरजेचं आहे. वी हॅव टू ॲक्सेप्ट जीसस फ्रॉम अ हार्ट. And that is why, God says, King David was next to my heart. देव म्हणत आहे, दावीद राजा माझं हृदयाचं शेजारी. Why heart? Why not in mind? Why not in mouth? It's only because the eternal strength is in the heart, which is directly communicated to the God Almighty. Well, my dear brothers and sisters in Christ, Paul says in 2 Corinthians 2nd chapter 1 and 2nd verse, Paul म्हणत आहे 2 कोरिन्थियर पत्र 2 अध्याय आणि पहिला आणि दुसऱ्या वचनामध्ये काय म्हणत आहे? And what he says, working together with him, then he appealed to you not to receive the grace of God in vain. For he says, in favorable time I will listen to you, and in a day of salvation I have helped you. But now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. आणि हे पौल म्हणत आहे 2 कोरिन्थियर पत्र 2 अध्याय 1 आणि 2 वचनामध्ये काय म्हणत आहे? मी आपल्या मनात निश्चय केला होते की दुःख देण्याचा तुम्हाकडे पुन्हा येऊ नये. कारण जर मी तुम्हाला दुःख देऊ लागलो तर माझ्यापासून ज्या दुःख होत आहे त्यांच्याशिवाय मला आनंद देणारा कोण आहे? Well, my dear brothers, it tells us so beautifully. Now is the farewell time. आणि इथं म्हणत आहे अनुकूल वेळ आत्ताच आहे. त्यासाठी आपल्याला हे वेळ वापरायचं आहे. वी हॅव टू यूज द रॉबर ऑन द क्रॉस. सर्वजण ते क्रुसाच्या खांबावरती प्रभूच्या आजूबाजूला 2 चोर होते. एक चोरांनी ओळखलेला आहे प्रभूला. वन रॉबर हॅज रेकग्नाइज जीसस ॲज द सेव्हियर अँड द सेव्हियर. अँड ही सेड, लॉर्ड रिमेंबर मी वेन वी कम इन टू द किंगडम. आणि तो म्हटला, प्रभू येशू तू तुझ्या राज्यामध्ये माझं स्मरण कर.
He was about to die, but he got the eternal life. He got the wonderful chance. He got the chance, he used it. त्याला चान्स मिळाला, संधी मिळाली, त्यांनी वापरलेला आहे. आणि आपण ह्या जगामध्ये आपल्याला अनेक संधी मिळत आहे. And in this life we are getting so many chances. But are we accepting him? Do not wait at the last moment. And शेवटच्या काळापर्यंत तुम्ही थांबू नका. And if you are really already saved, remember that Jesus isn't just meek, mild, and but a warrior, king and a deliverer. आणि जर तुमचं तारण झालं असेल, तुम्ही हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त फक्त नम्र आणि सौम्य नाही, तो एक अधिकार आहे, तो राजांचा राजा आहे आणि तो आपल्याला सर्व बंदिस्तपासून मुक्त करणार आहे. टर्न टू हिम इन युअर टाईम ऑफ ट्रॅव्हल. तुमच्या दुखण्यामध्ये तुम्ही प्रभू येशूकडे वळा. वेन यू फील टेम्पटेशन अँड स्पिरिच्युअल ऑपरेट अँड वेन यू हिअर द व्हॉइस ऑफ द अक्युजर इन युअर कॉल ऑन युअर डिफेंडर, युअर शील्ड अँड द स्ट्रॉंग डिलिव्हरर. आणि ज्यावेळेला आपण त्रास संकटामध्ये आहोत, ज्यावेळेला आपण मोहामध्ये आहोत, ज्यावेळेला आपण आध्यात्मिक त्रासामध्ये आहोत आणि ज्यावेळेला आपण सैतानाचं वाणी आपल्या कानामध्ये येत आहे, त्यावेळेला आपला तारणारा आपला ढाळ आणि दुर्ग त्याच्याकडे आपण वळायचं आहे आणि त्याच्यावरती धावा करायचा आहे. कॉल अपॉन हिम, ही विल कम अँड सेव्ह यू. तो येईल तुम्हाला बचाव करेल. ही लव्स यू सो मच, ॲज साम सेज इन 18. आणि स्तोत्र 18 जसं म्हणत आहे, बिकॉज ही डिलाइट्स इन यू. कारण देव तुमच्यामध्ये फार तुमच्यावरती प्रेम करत आहे. आणि म्हणून योहान 3:16 काय म्हणते, जॉन 3:16 व्हॉट इज, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gives only begotten son, that whoever believes in him will not perish. देवाने जगावरती एवढे प्रीती केलेले आहे, एका दोघावरती नाही, जगावरती. आणि जे कोणी त्याच्यावर विश्वास करतील, काय होणार आहे, त्यांचा नाश होणार नाही, हे एक निश्चित आहे. वेल माय डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, आय हॅव टोल्ड यू 7 थिंग. 7 महत्त्वाची गोष्ट सांगितलेलं आहे. अँड व्हॉट आर दोज? फर्स्टली, अनडिनायबल पॉवर. सेकंडली, कम अँड गेट. thirdly, a house divided cannot stand. Fourthly, the other Jesus. Fifthly, all sins can be forgiven. Sixth, the unforgivable sin. And the last, now is the favorable time. 7 महत्त्वाची गोष्ट सांगितलेली आहे. निर्विवाद शक्ती, या आणि घ्या. अपघात फूट पडलेले घर हे टिकत नाही. वेगळा येशू, सर्व पाप आपल्याला क्षमा होतील. आणि काही पाप असं आहे की जे क्षमा न केल्यासारखं जाणारे. आणि शेवटचं, अनुकूल वेळ आताचा आहे. लेट अस प्रे. Thank you, Master, for this wonderful moment. Thank you for revealing the reality and the truth. All glory, honor, and majesty be unto thee. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Jesus I pray. Amen. Before going on to the intercessory prayers, kindly remember in prayer Mrs. Shobha Kale, Mr. Vinod Kale, Mr. Albert Mercy, Mr. Satish Patre, Mrs. Bhavis Banyan, Mrs. Nalinibai Gaikwad, Mrs. Sushiltai Modak, and all whose name we know and we do not know. We also I'm also very happy to announce that Mrs. and Mr. Alvin Mercy are blessed with a baby girl on 27. Kindly remember in prayer the ordination at St. Barnabas Church, which is going on today. Kindly remember the candidates in prayer. The following persons have celebrated their birthdays anniversary from 28 June to 4 July. Birthdays: Mrs. Naina Duru Nasir, Master Kevin Cecil, Dr. Sunil Kaure, Mr. Samuel Prabhakar, Mr. Madhukar Parde, Mrs. Jyoti David, Mrs. Jaysri Rukrikar, Mrs. Savita Nilesh Kale, Mrs. Megha Leslie Abraham. Wedding anniversary, Major Dhruv and Mrs. Naina Nasir. Let us pray for them. Almighty and most gracious, loving Father, we laud and greet and we glorify Thee this day, this moment. Thank You for leading through the wonderful word of Thine, O Lord, enriching us with the reality and the truth. We pray, O Lord Father,
for the grace to be prevail, O Lord, in this situation and circumstances. Lord Father, the COVID which is coming down day to day, O Lord Father, may be totally eradicated. The Delta virus also to be totally eradicated. The mucormycosis to be totally eradicated, so that we have an opportunity to meet each other, O Lord Father, not with the mask, but with the mask of prayer, Lord Father, so that, O Lord Father, your grace is just sufficient to keep on going for the glory of thy mighty name and grace. And also that we could come and worship with one mind, one accord in this wonderful sanctuary, Lord Father. Lord Father, we thank you that everything will happen according to your timing. We firmly believe. And Isaiah 55, 6, 7, and word says, your ways are not my ways, and my thoughts are not your thoughts. That, Father, let thy will be done in our life. Father, we continue to pray for the situation circumstances. Lord Father, we pray for our country and our neighboring country. Lord Father, we pray for our leaders. Lord Father, we pray for the President, the Vice President, the Governor, the Chief Minister, and all in authority under them, Lord Father. Father, we pray for all the states of our country, O Lord. We pray for all the authorities, especially we pray for the state of Maharashtra, Governor and the Chief Minister, remember, and all in authority in them. Lord Father, let there be sunshine where is sunshine necessary. Let there be rain wherever the rain necessary, so that the earth may bring good fruit in season with thanksgiving. Thank you, my Lord Father, for your concern and love. Father, we continue to pray, O Lord Father, for the Christ Church family. Every individual member we commit, Lord, big, small, O Lord. We pray for the pastoral committee. We pray for the men fellowship, women fellowship, the youth fellowship, the choir, the Sunday school, and all the women fellowship. I commit all the parameters of the church, Lord, so that they may vibrate in one mind, one accord, one stand for the glory of the mighty name and grace. Thank you for your concern and love. I remember also the Lamb Church, O Lord, and all the congregation too. Let the wonderful power of the grace may prevail upon them too, O Lord. Father, we pray for thy concern and grace, O Lord Father. Thank you, Father, for your love and care. We pray for our diocese. We pray for our bishop, Right Reverend Sharad Gaikwad. We pray for the pastor, deacon, leader, evangelical workers. Father, I especially remember, Lord Father, Alvin Mercy and his wife and the wonderful child whom they are blessed with. Bless them to be a good parents and lead the child wonderfully in the knowledge and truth of thine. I pray for the ordination which is going on at St. Barnabas Church, Mary. Let them be a powerful servanthood, and the spirit of serving in reality and truth may be there in their life, O Lord Father. Thank you for your concern and love. Father, we especially pray for all those who have celebrated their birthdays, all those who are sick and suffering. Let the wonderful, powerful hand be upon them. Lord Father, bring about the mighty revival of the cells of body, so that they may be able to glorify you in reality and truth. Thank you, Master, for your concern and love. Father, I pray for all those who celebrate birthdays, anniversaries, as they have stepped into the new year. Bless them with all wonderful blessings, O Lord Father. And as King David let the wonderful blessings be upon them to the eternity, O Lord. Thank you, Master, for your concern and grace. Thank you, Lord. Bless them in their work, activity, in school studies and doing. Bless their families, Lord. I commit them in thy care. Let the wonderful hand be upon them, O Lord, and let thy richness and the fullness of thy power and the grace may prevail upon them all the time. Thank you, Master. All this prayer I ask in the magnificent name of our Lord and Savior Jesus Christ, who has taught us to say when we pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as you forgive those sin against us. Do not bring a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom of the power, the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Go in peace to love and serve the Lord in the name of Christ. Amen.
God bless you all. Stay home, be blessed, and be a blessing to others too. God bless you all.